آپ سب لوگوں کا جنہوں نے ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا۔ بیسیکلی بات یہ ہے جی کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور عمران خان کے نظریے کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ہمارا ہر قدم جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے لیے ہے، اور جو ریلی نکلی بیسیکلی وہ بھی تحریک انصاف ہی کی تھی، اور میں لوگوں کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس ریلی میں شرکت کر کے نہ کہ پارٹی کو پروموٹ کیا بلکہ میری بھی عزت افزائی کی۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے جو اکثر مجھے سننے میں ملا ہے کہ راجہ عبدالقدیر صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے بلکہ وہ کسی کو الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا سچی بات بتاؤں، جب میں کینیڈا میں تھا تو یہاں پہ کچھ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی شروع ہوئی تو بہت سارے لوگوں کے فون کالز مجھے ملے، جو لوگ میری فیملی کو جانتے تھے یا میری وائف کو یا بچوں کو، تو ان سے ان کے ساتھ رابطہ کیا، حالانکہ میں کافی مصروف تھا، میرا آنے کا چانس بن نہیں رہا تھا۔ تو جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو میں نے کہا چلتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت تک میں نے کچھ ایسا سوچا نہیں تھا۔ میں نے کہا ہلکے میں چلتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا جب یہاں پہنچا تو ریلی کے بعد میں نے جو لوگوں کا جوش و خروش دیکھا یا انتہائی شاندار تھا۔ پھر جب میں بیچ وقت لگ گیا تو چیرہ چیرہ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ الیکشن میں حصہ لیں۔ تو سب سے پہلے میں اس بات کو نیل انوائٹ کروں گا کہ میرا الیکشن لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، بالکل 100% الیکشن لڑوں گا، لیکن یہاں پہ ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میری کاروباری مصروفیات ہیں اور اس کے علاوہ کافی بڑا کاروبار ہے جس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، تو اس کو آرگنائز کرنے کے لیے یعنی اس کو آٹو پہ ڈالنے کے لیے مجھے 1-2 مہینے کے لیے واپس جانا پڑے گا، جس کے لیے میری قیادت سے بارش صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ راج صاحب ابھی ٹائم ہے، آپ بالکل جائیں اور 1-2 مہینے کے بعد آپ ضرور تشریف لے آئیں۔ اور یہ بیسیکلی یہی مقصد تھا کہ میں پریس کانفرنس بلا کے آپ سب حضرات کے سامنے یہ میں کہہ دوں کہ میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ڈکلیئر کر رہا ہوں اپنے آپ کو، لیکن میری پوری اگر مجھے پارٹی نے سمجھا کہ میں اس قابل ہوں، میں الیکشن لڑنے کے قابل ہوں، یا پھر اس طرح ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بہتر کینڈیڈیٹ ہے تو ہم اس کے لیے بھی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں ضرور الیکشن لڑوں گا۔ اس کے علاوہ یہ پروپیگنڈا امید ہے کہ اب ختم ہو جائے گا کہ وہ صرف کسی کو الیکشن لڑانے کے لیے آیا ہے، تھا شروع میں، لیکن اب وہ بات نہیں ہے، چونکہ لوگوں کا جو دیکھا نا میرا رجحان، اور لوگ یقیناً چاہتے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں۔ اچھا الکا بستی باقی یہاں پہ میں تعمیر ترقی کے حوالے سے بات کروں گا تھوڑی سی۔ دیکھیں جی، کفیل صاحب شاید ہمارے بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے ایک بار مجھے اسلام آباد میں سے پوچھا تھا کہ راجہ صاحب یہ آپ جو ہے نا تو کشمیر کے اندر یہ کاروبار کیوں نہیں منتقل کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا جی کہ ہماری جو سڑکوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور حالات ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ اب آپ کسی بھی انویسٹر کو جب آپ کشمیر کے اندر لائیں گے تو سب سے پہلے وہ اس کو سڑکیں چاہیے ہوتی ہیں، ضروریات زندگی چاہیے ہوتی ہے، تب انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ انویسٹر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کسی علاقے کو فیسیلیٹ کرے گا، بلکہ وہ اپنا بھی اس کا ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ لیکن صورتحال یہاں کی یہ ہے کہ بالکل حالات خراب ہیں، روڈوں پہ چلنا مشکل ہے، پیدل چلنا تو گاڑی میں تو وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو تعمیر ترقی کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ بہت ناقص ہیں، اور میں یقیناً کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن مشتاق مناز صاحب کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ 5 سال کے دور میں 4 سال تو انہوں نے اسلام آباد میں گزار دیے، تو جو باقی 1 سال بچا تھا تو آ کے وہ کوئی لاکھ روپے کی اسکیمیں دے رہے ہیں، غالباً وہ شاید اپنے ورکر کو نواز رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات ہے۔ اصل میں دیانتداری بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اللہ جب آپ کو کسی منصب پہ چھوڑتا ہے نا تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں، قومی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، جس میں یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہے نا کہ مثلاً اگر آپ بزنس کے لیے صرف پالیٹکس میں آتے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سیاست اگر صحیح طریقے سے کی جائے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ میں یہ یقیناً پوری دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جب کسی منصب پہ بٹھاتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، پھر آپ ہلکا نہیں چھوڑ سکتے، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے علاقے کو آپ اٹھاتے ہیں۔ اصل میں بہت عرصے سے ملک سے باہر رہا ہوں،
हम चूँकि जिस मुल्क में रहते हैं वो टॉप 2 या 3 में है दुनिया में, और जब हम वहाँ पे कुछ देखते हैं ऐसा जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा हो, तो हमें भी लगता है कि यार हमारे लोग भी इस तरह हों, इस तरह वो यानी इस तरह की लाइफ गुजारें। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उसके बिल्कुल बरक्स लगता है। हमारे यहाँ कानून साजी के लिए जो आप लोग जिन लोगों को मुंतखब करके भेजते हैं, तो इनका काम होता है सिर्फ कानून साजी करना। इनका किसी सड़क, किसी खंबे, किसी टूटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये इदारे करते हैं। मैं आपको कनाडा के बारे में बताऊं कि जब मैं कनाडा में होता हूं तो मुझे सबसे पहले किस चीज़ की प्रोटेक्शन होती है। मैं अपने आप को इंतहाई सेफ और बाइज्जत महसूस करता हूं, चूँकि मेरे पीछे इदारे खड़े होते हैं। हर शख्स का इज्जत नफ्स जो है ना वो पामाल नहीं होता वहाँ पे। हर शख्स को पुलिस प्रोटेक्शन देती है। आपके 1 या 2 मिनट की कॉल के ऊपर पूरा शहर हिल जाता है। मैं एक बार, चलो शायद बात लंबी हो जाएगी, हमारे बच्चे स्कूल से लेट हो गए कोई 1 घंटा, तो हमने कॉल की तो यकीन करें कि आधे घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बता दिया कि किसी जगह पे रोड बना के और आपके बच्चे गाड़ी में और बिल्कुल खरीद से हैं। यानी विद इन नो टाइम जो है ना उन्होंने एक्शन करके देखा। इस तरह के और बहुत सारे वाक़ात हैं। अच्छा, उसके अलावा देखें हमारे नौजवान जो बड़े बासलाहियत नौजवान हैं, ये जो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो इन लड़कों को अगर हम अच्छे ग्राउंड दे दें, अच्छी जगह दे दें खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो ये बड़ा नाम कमा सकते हैं। तो ये तो असल में गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इन चीज़ों को इनके लिए मनसूबाबंदी करें, इन चीज़ों को पब्लिक के लिए लगाएं बगैर किसी सिफारिश के। एक तो ये होता है कि हम वफद दे लेके जाते हैं उनके पास, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि किस इलाके की क्या काम है। उसके अलावा टूरिज़्म के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा। देखें, आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितनी खूबसूरत जगह पर रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि कनाडा के अंदर हज़ार मील के लंबे नेशनल पार्क है, जिसके अंदर वाशरूम, जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स, हर किस्म की सहूलियात मौजूद है। और हमारे पास अल्लाह की तरफ से दिया हुआ जो कुछ है वही है, बाकी तो उस तरह का कोई काम नज़र नहीं आया। मैं इस बार जनूबी भाग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। माशाल्लाह वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत और बहुत साफ नीयत लोग, लेकिन वहाँ पे काम करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। यानी इतने काम हो सकते हैं कि ये इलाका पूरे का पूरा उठ सकता है। फिर मैं सदन के लिए गया, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह। लेकिन क्या है कि कोई मतलब मुझे नज़र नहीं आया कि उस तरह का जो होना चाहिए उस तरह नहीं है। इसके अलावा लोकली बाग के अंदर सरियावाड़ा भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। रोडों के हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे वेल नोन लोग हैं यहाँ पे, इन्हीं इलाकों के रहने वाले हैं, माशाल्लाह बड़ा नाम रखते हैं। उनको भी कोशिश करनी चाहिए, लोगों को भी करनी चाहिए, ताकि इलाके में बेहतरी आए। गुर्बत का खात्मा एक तो नारा है ना जी, आप भी सुनते होंगे सब लोगों से कि गुर्बत का खात्मा करेंगे। भाई हमें प्लान दो कि आप गुर्बत का खात्मा कैसे करेंगे। सवाल तो ये पता लाल का रास्ता तो सारा बता देते हैं, लेकिन ये कि किराया या बस पे कोई कम ही चढ़ाता है। बात ये है ना कि जब आपकी सेहत का शोबा तरक्की करेगा, यहाँ पर नेशनल पार्क बनेंगे, तो यही गुर्बत के खात्मे के मौके होते हैं। इसमें क्या होता है कि लोगों ने, आपने किसी को दुकान डाल के नहीं देनी होती, आपने उसको मौका देना होता है और वो खुद जाके अपने एफर्ट से वो काम शुरू करता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं, हमारा मजदूर 4 से 5 हज़ार रोज़ का कमा के रात को घर आए और आराम के साथ अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी बसर करें। तीसरी बात है ख़वातीन के हवाले से मैं कहूँ, ये जो मैन कल्चर है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। हमारी ख़वातीन जो है ना, दुनिया में हमने देखा है ना, ख़वातीन इस तरह है जी कि बड़े बराबरी के हुकूक हैं उनके। यानी मसलन अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो हस्बैंड ने बर्तन धो लिए, वाइफ ने खाना पका लिया, मतलब मिलजुल के घर चलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सीधा सीधा है कि बस खाना पकाना और घर की सफाई ये खातून का काम है। उसकी बेसिक वजह है कि ये महरूमी का शिकार है, हमने इनके लिए कुछ किया नहीं है। ये अगर इनके लिए कुछ किया जा सके तो यकीनन ये जो है ना, तो मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। हमारी ख़वातीन बड़ी बासलाहियत है। और वैसे ही मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे एक बार मौका दे तो इंशाल्लाह ये जो तबका है, इंशाल्लाह इनको हम ज़रूर जो है ना इनके लिए काम करेंगे। और दूसरा, जिस तरह मलेशिया, इंडोनेशिया या जापान में आपने सुना होगा कि घरेलू सनत है, इस तरह ये रेडियो वगैरह, घड़ियाँ, ये उनके घरों में बनते हैं, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनती। और इस तरह के प्रॉब्लम ला के
تو ہم یقیناً ان کو بھی امپاور کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں میں پی ٹی آئی کا ادنا سا ورکر ہوں. جب ویسے تو پی ٹی آئی کے ساتھ میں جب سیم عمران خان نے پی ٹی آئی میں آئی ہے میں انہیں کے ساتھ ہوں, لیکن باقاعدہ میں نے تقریباً 2010 سے کام شروع کیا پی ٹی آئی میں کینیڈا میں. اس کے بعد جب میں یہاں 20 بنگلہ آیا تو سب دوستوں کو پتہ ہے, باغ بھی آیا تھا یہاں پہ ایک جلسے میں, پھر 20 بنگلہ. تو وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا نام لیتے تھے تو پھر ساتھ میں یہودی کا تانا ملتا تھا. میں نے مولانا حضرات سے کنسلٹ کیا کہ یار یہ جو کسی کو یہودی کہنا یا کافر کہنا یہ کس حد تک جائے, اگر کوئی مسلمان ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کا نکاح فاسق ہو جاتا ہے, تجدید نکاح کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ کسی کو آپ کافر نہیں قرار دے سکتے, آپ کے پاس کوئی ایسا وہ ایجنڈا نہیں ہے یا ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے ہو کے آپ یہ کہیں. تو اس جگہ پہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے وہ جلسہ کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. میں آج بھی ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جو چاہے کسی بھی پارٹی کے لوگ تھے, انہوں نے اس جلسے میں بھرپور شرکت کی. بارسٹر صاحب تشریف لائے, یقین وہ میرے ذاتی دوست بھی ہے, لیکن متاثر وہاں سے وہ بہت ہوئے کہ یار 20 بنگلہ میں پی ٹی آئی, لیکن ایکچولی اس کے بعد پی ٹی آئی کا کام شروع ہوا. پھر اس کے بعد یہ ہوا جی کہ ہمارے الیکشن ہوئے. خورشید صاحب اللہ ان کو صحت دے, بڑے اچھے کینڈیڈیٹ تھے ہمارے, لیکن وہ خاطر خواہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکے. کرنل صاحب کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ تھی, لیکن جو ہمیں چاہیے تھا وہ لیول اچیو نہیں کر سکے وہ, حالانکہ یہ سیٹ ہماری بنتی تھی. اس کے بعد میں دیکھا کہ سیاسی طور پہ پی ٹی آئی تھوڑی سی پیچھے جا رہی ہے, تو پھر مجھے واپس آنا پڑا. پھر آ کے میں نے پی ٹی آئی کا ایک اور شاندار جلسہ کیا جس کے تقریباً یہاں پہ کافی سارے لوگ وہاں ہوں گے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں ہم نے علماء مشاہد کے تقریباً 12 علماء کرام کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا, اپنے گھر بنی کا علاوہ جلسے کرائے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن اور نیو یارک کے اندر ہم گئے, ملین مارچز میں ہم نے شرکت کی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. وہاں سے بھی آپ کو اتنا عرض کر دوں کہ جو پچھلا عمران خان کی جو تقریر تھی بڑی مشہور زمانہ, جس کو تو ہم کہتے ہیں کہ سینیریو روح میں لکھی جانی چاہیے, میں خود وہاں موجود تھا, خان صاحب کی پریس فارم میں ان کے ساتھ تھا میں. تو ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان ماشاء اللہ, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو اس کو پذیرائی مل رہی ہے ملی ہے, آج تک پاکستان کے کسی لیڈر کو نہیں ملی. حالانکہ حالات بھی ہمارے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے لیڈروں نے اس کو سراہا. اور پھر آپ لوگوں کو یقیناً پتہ ہوگا کہ عمران خان کی تقریر دنیا میں سب سے زیادہ سنی گئی, جو لوگ گورنمنٹ میں تھا, دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے لیے میں نے ظاہر طور پہ بہت ٹائم بھی دیا. میرے اگر سارے پروگراموں کا اکٹھا کیا جائے تو تقریباً 100 سے زیادہ بنتے ہیں. اور میں پی ٹی آئی کا نظریاتی ورکر ہوں, اور نہ کہ ہوں بلکہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ دعا رہنا, ہمیشہ اسی کے ساتھ رہیں گے. اچھا اب یہ تو میں نے کلیئر کر دیا کہ جی ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کسی طور پہ بھی آپ اس میں لغزش نہیں دیکھیں گے. بات کے حوالے سے تھوڑا سا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں, اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی بات ہے, کیونکہ سیاسی جب شعور آتا ہے تو لوگ الیکشن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان کا حق بھی بنتا ہے. بلکہ اس پنڈال میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو الیکشن میں اگر ہے ان کی پوزیشن ہے تو ان کو بھی جانا چاہیے, لیکن ٹکٹ تو ملے گا آفٹر آل صرف ایک ہی آدمی کو. تو جب کسی ایک کو ٹکٹ مل جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس کے ساتھ ہونا پڑے گا, چاہے اس میں کوئی بھی ہے. اگر ہم نظریاتی ہیں تو پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کو فالو کریں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوں, لیکن ٹکٹ کی دوڑ تک ہر آدمی اپنے طور پر کوشش کر سکتے ہیں. منشیات کے حوالے سے یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات بڑی ضروری ہے اس کا لوں کہ ہمارے ڈی سی صاحب ہیں یہاں پہ, بڑے ذمہ دار آفیسر ہیں ماشاء اللہ. لیکن ایک بات ہے جو میں کہوں گا کہ پچھلے دنوں والی بال کے حوالے سے انہوں نے نائٹ والی بال پہ پابندی لگا دی, اور وہ اس لیے کہ یہاں پہ منشیات کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. دیکھیں جی بات میں صرف اتنی کہوں گا کہ لیٹ نائٹ شو کا میں بھی کوئی حامی نہیں ہوں, کیونکہ 100 قسم کے خرافات چیزیں سامنے آتی ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ اگر آپ نے نام دے کے بند کیا کہ منشیات کی خرید و فروخت رہی ہے, تو پھر یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں, نہ کہ سپورٹس کو روکیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس وجہ سے کھیلے بند کر دیں کہ
کہ یہاں پہ منشیات ہے. اب پولیس کی اور اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کو پیچھا کریں اور ان کو جڑوں سے اکاڑ کے پھینکیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ناسور ہے. تو ڈی سی صاحب سے گزارش کروں گا ذرا اس پہ نظر ثانی ضرور کریں. اور اس کے علاوہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ نیب کا دائرہ کار انشاءاللہ آزاد کشمیر تک پھیل رہا ہے، اور ہماری یقیناً یہ خواہش ہوگی کہ نیب جو ہے تو اپنی کارروائیاں آ کے تیز کرے، اور جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اور اکراس دا بورڈ جس نے بھی کی ہے اس کو نہ چھوڑا جائے، ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جائے، اور نہ کہ سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جائے بلکہ جتنا بھی پیسہ کھایا گیا ہے وہ عوام کا پیسہ ہے، ان کو واپس ملنا چاہیے. اور یہ جو ہمارا جو کرپٹ مافیا ہے اس کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ ان کی بھی روک تھام ہونی بڑی ضروری ہے. معاشرتی طور پہ اگر ہم لوگ ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کریں گے یا ان کو تحفظ فراہم کریں گے ایز اے جنرل پبلک، تو پھر ان کے سینے بڑے ہو جاتے ہیں، دل بڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر اور بڑھ کے کھلتے ہیں. لہٰذا ایز اے سول سوسائٹی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آواز کو ہمیشہ اٹھاتے رہیں. یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ میراتھن ہے. جہاں بھی آپ برائی دیکھیں اس کے خلاف کھڑے ہو. اور اس کے علاوہ ٹورزم کی تو میں نے بات کی، لیکن کھیلوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اللہ نے زندگی میں کبھی موقع دیا تو کھیلوں کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے گی، اپنے نوجوانوں کو ابھارا جائے گا، اور پلے گراؤنڈس مہیا کیے جائیں گے، پریکٹسز کے لیے جگہ بھی دی جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ کام بڑے ضروری ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی موقع ملا تو اس پہ کام کریں گے. تو میرے خیال میں کافی میرے خیال میں کسی کا کوئی سوال ہو؟ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ اب میں عوامی جگہوں کے پیش نظر جو ہے عوام چاہتے ہیں میں الیکشن میں حصہ لوں گا، اب عزیز کی حیثیت سے کیا خیال ہے کہ یہ اجازت ہوگی آپ کے الیکشن میں؟ ہاں جی، دیکھیں جی، ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، ہم گو کے ڈیول نیشنل ہیں، لیکن آج آزاد کشمیر کے اندر اس چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں لڑ سکتے. جی سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ پی ٹی آئی کے سلسلے میں آ رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی یہ مہم شروع ہے اس میں بہت سے قائدین اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ سینئر بھی ہیں، اچھے ورکر بھی ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے لاتے ہیں. تو آپ ساری کا قیادت مل کے ایک ہی مرتبہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے، اور اس پہ کوئی ایک ایسا ایجنڈا کیوں نہیں کرتے کہ سارے کام پہ ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی الیکشن میں 10 مہینے پڑے ہوئے، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. یہ ارتقائی عمل ہے، شروع کے دن ہے. آپ ہمیں اپنی سیاست کرنے دیں. جب 2 4 5 مہینے رہ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے یہاں پہ بات کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا تو جو بھی ہوگا تو پارٹی کا جو منشور ہوگا اس کو جو بھی لایا عمل ہوگا اس کو مشترکہ طور پر پیش کریں گے. جی اچھا سر، گزشتہ دنوں کچھ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا بعد میں ایک دورہ ہوا، اور اس کے دورے کے دوران کچھ اختلافات کی وجہ سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا راستہ روکا گیا. آپ بحیثیت پارٹی کیا اس سوال کا جواب دیں گے؟ دیکھیں جی، بات اصل میں آپ کو ضرور، چونکہ میں سچی بات ہمیشہ کوشش کرتا ہو جائے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری قائد کشمیر ہے، پی ٹی آئی کا صدر ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہم سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں. جو کچھ اب باغ میں ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اور میں ذاتوں میں صداقت کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. وہ پی ٹی آئی کا بڑا جینون جو ہے نا ورکر ہے، اور ماشاءاللہ بڑا پیٹریٹک ہے، بڑا اس کا لگاؤ ہے. ہم نے شروع میں اگر کام بھی کیا تو جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اس کو تو شاید کوئی بھی یہاں پہ اچھا نہیں بولے گا. لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ میں بارش صاحب سے بھی بات کروں تاکہ جو ہے نا تو اس معاملے کو جو نا کسی طریقے سے سلجھایا جائے، کیا جائے. اس میں کوئی وہ سیاست کرنے والی بات نہیں ہے. یہ چونکہ نظریاتی لوگ ہیں، صداقت اور بارش صاحب ہمارے لیڈر ہیں، تو میں انشاءاللہ جب کل بارش صاحب سے ملوں گا تو میں اس بارے میں ان سے ضرور بات کروں گا. اگر کوئی بیچ کا راستہ نکلتا ہے تو میں ذاتی اور میری خواہش ہے کہ صداقت کو واپس لائے. سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ اس وقت آپ نے بہت ساری آدمی کے حوالے سے بات کی، صحت کے حوالے سے بات کی،
मगर आपने एक इशू है जो इस वक्त बर्निंग इशू है, मसला कश्मीर और ख़ास करके गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट उसको सूबा बनाने की तरफ जा रही है, उस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं, वो भी थोड़ा नाज़रीन को बात है। देखिए जी, मैं तो अभी तक उस वक्त तक इसको मैं एक रोमर ही समझूंगा, गो कि आप साफ़ी हजरात को ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के सूबा बनने का तल्लुक है तो अभी तक बाकायदा तौर पर इमरान खान ने उसका कोई अनाउंस नहीं किया। हम कायद पाकिस्तान इमरान खान, जिसको हम अपना लीडर मानते हैं, जब तक उसने वाज़ेह तौर पर इस बारे में कोई बात नहीं की, हम इस बारे में कुछ कहने से कासर हैं। जी राजेश कलीर साहब, आपसे एक सवाल ये है कि आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन नौजवानों के हवाले से जो बेरोजगार हैं, मार्केट का सत्यानाश हो रहा है, इस हवाले से आपने कोई बात नहीं की। एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो एहसाब है 70-72 सालों से आज़ाद कश्मीर के अंदर एहसाब इसलिए नहीं होता कि ये एहसास कितना है और इसके पीछे लोग छुप जाते हैं करप्शन करने के बाद। तो क्या ख्याल है आपकी जो हुकूमत है, इमरान खान ये नारा लेके आए तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर एहसाब करवा पाएंगे? खिते का एहसास होना एक अलग चीज़ है और चोरी और डाके एक अलग चीज़ है। अगर कोई खिता एहसास है तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे आप चोर गुजारी कर लें, लूटना शुरू कर दें, सियासत और अपने ओहदे के हिसाब से आप लोगों के जो है हुकूक हसब करना शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि ये जो इंतज़ाम का अमल है ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं बल्कि हर घर के लेवल तक होना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर भी कुछ तरह का मसला है तो आप इसका घर के अंदर बैठ के इंतजाम करें, लेकिन PTI की गवर्नमेंट जब आएगी इंशाअल्लाह ये हमारे एजेंडे में सबसे टॉप पे होगा कि करप्शन का खात्मा हर शोर में चाहिए। ये करप्शन ये वही वजह है कि जो हमारी ताबीर और तरक्की नहीं होने देती, हमारे लोग जो है ना आगे नहीं बढ़ सके। 70 सालों से वही फरसुदा सा काम, आते हैं तकरीर करते हैं चले जाते हैं और पीछे से लूट मार शुरू की होती है। लेकिन ये मेरी दुआ भी है और इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वादा भी करता हूँ कि अगर करप्शन के बारे में इस करप्शन के खिलाफ इंशाल्लाह मेरी आवाज़ सबसे बुलंद होगी और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम भी मैं ही करूँगा इंशाल्लाह। एक मिनट है, इनकी बात थोड़ा सा कंप्लीट करूँ। देखिए, जब किसी मुल्क से करप्शन का खात्मा हो जाता है ना तो अवामी वसाइल जो अवाम पे लगने शुरू हो जाते हैं तो यकीनन लोगों के जो नौजवानों के जो है ना उसके रोजगार भी वहीं से पैदा होते हैं। और इंशाल्लाह अगर हमारी PTI की गवर्नमेंट आई तो हम इंशाल्लाह बड़ी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना मौके पैदा करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान आप यहाँ रह रहे हैं, आपको यहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़ का तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी है तो उसका आवाम को खतरा था, जो खास लोगों का था, जो एतमाद था कि ये आएगी महंगाई कम करेगी, करप्शन खत्म करेगी, तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो आज़ाद कश्मीर के लोग किस बुनियाद पे PTI के साथ खड़े होंगे? बड़ा ज़ोरदार सवाल करिए आपने। तो सुने, सबसे पहले रियलिटी की बात जो है कि अपना मुझे यहाँ का इल्म नहीं है। वजह बात यह है आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज है। बात दफ़ा ये होता है कि हमें खबरें हमारे पास पहले पहुँचती हैं, आप लोगों के पास बाद में पहुँचती हैं। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो लोग भी तो हैं जो 5 साल का मैंडेट लेते हैं और 4 तो हमें उनका भी पता है कि एक्चुअली ग्राउंड रिलीज क्या है और वो क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। आजकल ये जो है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा कि दुनिया ग्लोबल भी बन चुकी है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप एक एक इलाके को देख सकते हैं, आपको ज़रा पता है। और उसके अलावा हम अपने लोगों के साथ जिनसे मेरा तल्लुक होता है, हम हमेशा उनके अपने इलाके की और अपने लोगों के बारे में हमेशा बात करते हैं और हर चीज़ का पता होता है। मैं सर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि रक्षा दिनों बस्ती हल्के की मुबैना एक कोर कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने सैफुल्ला नियाज़ी साहब से मुलाकात की। इसमें प्रोफेसर अब्दुल जलील साहब थे, कर्नल ज़मीर साहब थे, मैडम साहिबा थी और बहुत सारे ये जनाब कदीर साहब थे,
बहुत सारे लोग थे, उन्होंने 2-3 चीज़ों पर जो है ना वहाँ पर डिस्कस किया उनके साथ। एक तो बस्ती हल्के की मनसूबाबंदी, दूसरा तंजीम साजी के मतलब कोई नई तंजीम साजी के मतलब, और आइंदा बस्ती हल्के की सीट जो है वो किस तरह निकाली जाएगी। तो उसमें करो आप नज़र नहीं आए, जो साहब आपके साथ बैठे हुए हैं वो नज़र नहीं आए। तो क्या, क्योंकि वो कहते वो अपने आप को वो कोर कमेटी है उनकी, असल जो है ना वो वही जो है ना वो सियासी लोग हैं। तो क्या आपसे उनका कोई मशवरा था, या वो जो हिकमत अमली वहाँ पर डिस्कस हुई आप उससे इत्फाक करते हैं? और साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि क्योंकि 20 बगला से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर मशीर ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन मैंने इसलिए लड़ना है कि मैंने एक सड़क निकालनी है 20 बगला से लेकर वो रेडवान तक, और वो मेरे नक्शे में है, और जब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो वो जो है ना मेरे मंसूबे वो मुकम्मल नहीं आ सकते। इस सिलसिले में आप जो है ना वो ये जो दोनों मेरे हल्के हल्के सवाल हैं। हाँ, इसी के साथ एक दो करके मेंशन कर लेते हैं। चले मैं रोशन जी और सबको मतलब देता हूँ ज़रा इसकी बात करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इस क्वेश्चन से पहले मैं राजा कदीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सोलो फ्लाइट के बजाय एक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे यहाँ पे हम सबको मदऊ किया। यहाँ पे मसूद मिनाज साहब तशरीफ़ रखते हैं और इस तरह सीधा गाँव से लोग आए हुए हैं, और जितना खूबसूरत तरीके से राजा कदीर साहब ने बात की है, मैं ये सोचता था कि शायद मुझे, हालांकि इन्होंने ऑफ़र की थी कि आप अपना बयानिया मेरे साथ दें, लेकिन मैंने इन्हें ये कहा कि अखलाकी लिहाज से ये बात दुरुस्त नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बुलाएं और मैं उसको हाईजैक करूँ। तो इस लिहाज से मैं इनका मुकर्रर शुक्रिया अदा करता हूँ। और कबल इसके कि अशरफ साहब के सवाल का मैं जवाब दूँ, मैं राजा कदीर साहब के बारे में इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो जज्बात हैं, उसका भी मैं इज़हार करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है जनाब कि राजा कदीर साहब नामी किसी शख्स को मैं नहीं जानता था उस वक़्त तक, जब तक कि एयरपोर्ट से लेके 20 बगला तक इनका एक ऐसा पावर शो जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए, जिसमें 500 से ज़्यादा गाड़ियों का जुलूस आया, और हमारे वो नौजवान लीडरशिप PTI की बिलखसूस जो ये कहते हैं कि 25-25 साल से वो सियासत में, उन्होंने जिस वालियाना अंदाज से इनको रिसीव किया, इनकी काली गाड़ी को सुर्ख पत्तियों से निछावर करके भर दिया, तो मैंने पता करना शुरू किया कि राजा कदीर है कौन। तो मुझे ये पता चला कि राजा कदीर नामी हमारे 20 बगला के नारमा बरादरी की एक ऐसी शख्सियत हैं जो पानियर हैं PTI के, और जिन्होंने PTI को आज़ाद कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, जो ज़िला बाग के यहाँ पे इब्तदाई चंद एक लोगों में से एक हैं, जो कनाडा में अपना रोज़गार करते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों को ये उनको पेट पालते हैं उनका, और आवाम की खिदमत करना इनका जज्बा है। तो मैं इनसे बहुत मुतासर हुआ। और टेक्निकली अगर आप देखें तो 20 बगला के मुकाम पे जब हमने अपने कायदे कश्मीर को 14 अगस्त को लाया था, तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ तादाद कम थी, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि उसके 10 दिन के बाद जब ये तन खुद आए तो इनकी तादाद उससे दुगना थी। तो जब एक आदमी जो है लोगों की खिदमत करना चाहता है, एक आदमी का माजी बेदाग है, एक आदमी PTI का इब्तदाई तौर पे सीनियर ट्रेन लोगों में है, और फिर उस आदमी की बारे में करप्शन का या किसी किस्म का और ऐसा दाग नहीं है, और वो आदमी साफ़गो है, वो आदमी सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो तो मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ हमें किसी किस्म की कोई बुग़्ज़, उसके साथ किसी किस्म का हमें कोई जो है हसद, कोई इस तरह की खुद गर्जी, या हमें जो है इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे ये पैगाम जाए कि हम हर सूरत कोई सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं। दूसरी जो बात एक टेक्निकली मैं और
ग्रुपिंग के हवाले से मैं तो नहीं चाहता था कि कोई बात अभी कबल अज़ वक्त की जाए। जैसे कि आए रोज़ सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि कहते हैं जी आज 10वां कैंडिडेट हो गया, 20वां कैंडिडेट हो गया, PTI का 44वां कैंडिडेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दिलखराश और बड़ी अफसोसनाक हैं जो हमारे लिए। तो मैं टेक्निकली अगर ये बात कहूँ कि राजा कदीर साहब के 20 बगला की रैली के मुकाम पे हमारे आधे से ज़्यादा कैंडिडेट उस दिन कम हो गए थे जिस दिन उन्होंने इनका इस्तकबाल किया, तो ये बात मेरी बेजान हो। बाकी जो बात अशरफ साहब आपकी है, वो कोई कोर कमेटी जो है हमारे PTI के किसी मंशूर में मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं है। और प्रोफेसर जलील साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, कर्नल नसीम साहब मरहूम व मगफूर से तल्लुक़ के अलावा मैं नहीं समझता कि जितने लोग इस वक्त जो है वहाँ मिले हैं उनका अपनी कोई वर्थ है या उनकी अपनी कोई वहाँ पे ओहदा है पार्टी का, या ये कि उनके पास कोई मैंडेट है। हमारा जो PTI है, PTI के अंदर कोई किसी किस्म की कोई शहनशाहियत नहीं है कि कोई एक फोत होगा तो उसका कोई भाई या उसका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई जो है वो जाके तो शहनशाह बन जाएगा। ये एक जमहूरी पार्टी है जिसमें जिसको मैंडेट होगा, जिस तरह राजा खुर्शीद साहब हैं, या अगर राजा कदीर साहब की तरह कोई सीनियर होगा, या जिसको कोई पार्टी की क़यादत किसी जगह ऑन करेगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो आपके सामने आएगा। तो ये कि वहाँ पे क्या बातें हुई इसका आपके पास भी कोई सबूत नहीं है कि असल में बात एजेंडा क्या था, और ना मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त ये डिबेट करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि राजा कदीर साहब और इनके साथ जो हमारे इब्तदाई पार्टी के सीनियर लोग हैं, हम इनके ऊपर ये बात रखते हैं कि इन्होंने किससे क्या काम लेना है। बरसत सुल्तान महमूद चौधरी और PTI की जो मरकज़ी क़यादत है, उनको इस मौके पे मैं राजा कदीर साहब की इस प्लेटफार्म से ये फ़ायदा उठाते हुए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आज़ाद कश्मीर के सबसे महफूज तरीन अगर कोई सीट है तो वस्ती हल्के की है, और वस्ती हल्के की बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ भी कहना पड़ेगा कि ये सीट सिर्फ उसी सूरत में महफूज है जब ये कोई नार्म बरादरी का कोई कैंडिडेट जो है उसको टिकट मिलेगा, खा वो कोई अलफ हो, बे हो, ते हो, ये हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि राजा कदीर साहब को अगर टिकट मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये या राजा खुर्शीद साहब के पास जो मैंडेट है तो ये सब के लिए बेहतर है। ये अलग बात है कि मैं अपनी सर्विसेज के एतबार से, बाग में यहाँ रहने के एतबार से, और अपने इन लोगों के यहाँ पे कल्चर को बहुत अच्छी तरह समझने की सर्विसेज के इस हक़ के पेश नज़र मैं खुद भी एज ए कैंडिडेट अपनी दरख्वास्त ज़रूर सबमिट करूँगा। लेकिन मैं इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं जो है इसके लिए कोई वीटो करूँगा या इसके लिए मैं किसी किस्म की कोई और ऐसी बात कर दूँगा कि जिससे खराबी पैदा हो। किसी किस्म की कोई अदम इत्तेहाद की बात, अदम इत्तेफाक की बात, खराबी की बात इंशाअल्लाह अज़ीज़ न सिर्फ ये कि मेरे ज़िम्मे नहीं लगेगी, बल्कि राजा कदीर साहब जैसे साहब को अच्छे और बेहतरीन इंसान की तरफ मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये भी ऐसा नहीं करेंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मेरा एक आपसे सवाल है। ज़रूर जी। राजा साहब, आपने अभी उनसे ठीक है, आप करें, आप बात करें। सर, आपने अभी बोला कि PTI एक नजरियाती, हम सारे लोग नजरियाती हैं। दूसरे लफ्ज़ में आपने कह दिया कि कैंडिडेट और सिर्फ नाम बरादरी का, ये दोहराई नहीं है। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप गौर फरमाएँ तो मैंने ये कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर बरादरियों की सियासत, और मैं कतन बरादरियों की चीज़ का बिल्कुल गवाह है, लेकिन अब क्या करें कि नॉर्मल बरादरी से हट के हम सीट नहीं ले सकते। बदकिस्मती है। अच्छा जी, आपसे एक सवाल है। सुना है कि कुछ लोग मुतर्रक है सैफुल्लाह न्याजी के पास कि जी जो PTI कश्मीर के सदर है बरसत सुल्तान महमूद, उसमें दिगर अहदेदारों को फारग किया जाए, नए लोगों को लाया जाए, इस बारे में क्या कहें? देखिए जी, हमारे साहब से तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बात भी होती है और मुलाकात भी हो जाती है। तो बारिश साहब ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि वो सैफुल्लाह न्याजी और इमरान खान आज़ाद कश्मीर की आज तक बिल्कुल एक प्लेटफार्म पे हैं और एक पेज पे, और इसमें कोई सदाकत वाली बात नहीं है।
सर इसमें एक सवाल भी चल रहा है कि पिछले दिनों जो पार्टी वाइडेशन हुई है इसमें सदर जो है डिस्ट्रिक्ट बाग इनको भी फाल किया जा रहा है, ये बात वहाँ तक क्यों? देखिए जी, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मेरा, ये असल में मेरा नॉलेज नहीं है ये क्या हो रहा है, ना ही मैं असल में इस किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज में जाता हूँ। सीधी बात है कि ये पार्टी की हाई कमान का मामला है और इनके दरमियान है, तो ये खुद ही बता सकती है हाई कमान की क्या सूरत हाल है। राय साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की एक तारीख रही है कि वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को उन्होंने उजागर किया, लेकिन 1-1.5 साल से वो मसला कश्मीर पे कोई बात नहीं कर रहे। क्या आपको पाकिस्तान की तरफ से उन पर कोई पाबंदी तो नहीं लगी? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असल में मैं आपको बताऊं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वो शख्स है जिसको सुप्रीम के न्यूयॉर्क जब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी कि भाई साहब आप एक इलाके की आज़ादी की बात करते हैं तो मैं आपको अपनी सीट पे वेलकम करता हूँ। फिर वहाँ से उन्होंने वकला से खिताब किया था जो हम सब लोगों के लिए काबिल फख्र है और ये बड़े एजाज़ की बात है। दूसरी बात ये है जी कि भाई साहब गुज़श्ता 1.5-2 साल से खामोश है, लेकिन चूँकि ये प्लेटफॉर्म अभी इमरान खान साहब के हाथ में है, जितने ज़ोरदार तरीके से वो बात कर रहे हैं बारिश साहब उनके पीछे खड़े हैं और ये सारी जो भी वहाँ से आवाज़ें निकल रही हैं ये बारिश साहब की वजह से ही है। आप तारफ ही करो, अपना तारफ करवा दें। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बोले ठीक। अच्छा, हाँ, इस बारे में बड़े बड़े ऐसे ख्याल हैं। देखें, आप याद रखें कि PTI एक नज़रियाती पार्टी है, सियासी पार्टी है। कमर जमान साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है बाग के अंदर भी। काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके क्रेडिट में जाती हैं जो हमें देना चाहिए। सीनियर आदमी हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, तो अगर वो पार्टी में आते हैं तो हम उनको ज़रूर वेलकम कहेंगे, बल्कि हम उनको दावत हम भी देते हैं। और दूसरी बात चूँकि PTI एक नज़रियाती जमात है, उसके लिए ये है कि कबर साहब को फिर हमारा सिपाही बन के खड़ा होना पड़ेगा हमारे पीछे नए आपने क्योंकि रफीजोर साहब ने कहा कि आइंदा हज़ारों बरादरी से ही कोई बात की आपने। सवाल ये है कि सर लगता 4 साल से PTI का वाकई के अंदर कोई अपोजिशन नजर नहीं आई। जिन्होंने 15,000 वोट दिए वो भी नजर नहीं आए और जो बाकी जो बहुत सारे 18 जो उम्मीदवार हैं वो भी इस तरह नजर नहीं आए। सिर्फ कोई रैली होती है उसमें नजर आते हैं, तकरीर करते हैं, इसकी बात लगाई नहीं जाती। इसके बारे में आपकी क्या राय, आप कैसे कह सकते हैं कि आपका वाकई के अंदर आपकी अच्छा, रोशन जी साहब से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि जिस माशरे से मैं उठ के आया हूँ उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बरादरी नाम की कोई चीज़ नहीं है कि मेरे भाई हम बुरा ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे बाग के अंदर अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है लेकिन वो कश्मीरी है और या शहरी है, उसके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं। बरादरी से बालातर होके मैंने पिछले दिनों एक बात भी की थी, शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई थी, कि मैं ये जो एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं मैं इनके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बरादरीज़म के लिए है। मैं चाहता हूँ कि ये इलाकाई एतबार से होनी चाहिए एक, जिसमें जितने भी लोग बसते हैं चाहे वो किसी भी बरादरी के, उसका सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैं ये बरादरी आदमियों का बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन इस वक्त तो आपकी प्रेस में कोई नॉन मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। भाईजान मैंने मिसाल दी है, यानी इस हद तक मैंने मिसाल दी है कि बस्ती बाग के अंदर शहरी के हकूक बराबर, ठीक है जी। सही। अच्छा, राय साहब, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आप क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला किससे होगा? मतलब यहाँ वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, किससे आप समझते हैं कि आपका मेरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं या किससे होगा? मैं बताऊँ कि वैसे मेरी ख्वाहिश है कि कमर जमान साहब से हो, बाकी तो किसी को लेने नहीं मानता। अच्छा, मेरा रोशन जोश साहब से सवाल है। गुज़श्ता जो आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने बड़े दावे से कहा था कि बहुत जल्द मैं
جو پی ٹی آئی ضلع کے صدر ہیں ان کا جلیل صاحب اور جو بھی ہیں اختلافات ہیں ان کو بارسٹر صاحب کے درمیان دور کروانے میں جس دن میں نے چاہا یہ ختم ہو جائیں گے. تو ابھی کیا اس پہ آپ نے کوئی پروگرس کی ہے, کیا صورتحال ہے؟ پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان کے اوپر بات کی جا رہی ہیں, تو لیٹسٹ اسٹیٹس کیا ہے اس کا؟ سر اجازت بات یہ ہے جی کہ حفیظ صاحب کا جو سوال ہے یہ بڑا پازیٹیو ہے, اور یقیناً یہ بات میں نے نہ صرف کہی تھی بلکہ میں اس بات پہ قائم و دائم ہوں. اگر راجہ قدیر صاحب کی گفتگو کو آپ نے غور سے سنا ہو تو سب سے پہلا کوشچن جو پرویز الحسن صاحب کی طرف سے ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ شروعات ہیں, ابھی ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنے دیں. ہم بالکل اب دیکھیں نا, میں نے پہلی پریس کانفرنس میں اکیلے کہا تھا, تو آج ایک اور بڑے فگر کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوں, تو یہ اس چیز کی غمازی ہے کہ میں بالترتیب اس پر بڑھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز جتنے ہمارے گروپس ہیں, ہم 4 مہینے پہلے اسی حال میں آپ سے یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک واحد پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوں گے, اور ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ ہمیں اپنی اپنی درخواستیں دینے کی بھی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ. اچھا, اسی میں ایک چھوٹا اور سوال ہے زیری, جو اشرف صاحب نے کیا ہے, جو ذکر کیا کہ کوئی ٹیم ملی, کور کمیٹی ملی جی, اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کمیٹی ملی, ٹیم ملی, جو بھی ملی, انہوں نے پارٹی آرگنائزیشن جو آپ کی ڈسٹرکٹ کی ہے یا آپ کی باقی ذیلی ہیں, حلقہ جات, تحصیلوں ہیں, ان کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ پیش کی ہے پارٹی کے آرگنائزر کو, ان کو کہا ہے کہ ریوائیو کیا جائے آرگنائزیشن کو اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے آرگنائزیشن بنائی جائے. اس کے بارے میں آپ کو کیا؟ بالکل, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کمیٹی جو کور کمیٹی ہے, میں نے کہہ دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی کور کمیٹی ہماری موجود نہیں ہے. اور دوسرا, میں چونکہ اس میں انہوں نے میرے ساتھ یا راجہ قدیر صاحب کے ساتھ یا یقیناً اگر وہ جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں ضلع باغ کے, ان سے بات نہیں کی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پارٹی ڈسپلن کے اندر ہے. اور یقیناً جو ہماری جو باڈیاں بنی ہوئی ہیں اس میں یقیناً لوگوں کو عدم اعتماد ہے, اس کو ریوائیو کیا جانا چاہیے, اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے, تاکہ یہاں پہ لوگ پارٹی کے زیر انتظام اس طرح کے جو پروگرام کیا کریں. اس میں کوئی حج کی بات نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم آپس میں اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. راجہ صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہے جی فرمائیے کہ ابھی سنا ہے کہ ترابی صاحب ان کی اگر کوئی اطاعت کے لیے کوئی جدوجہد ہو رہی ہے پی ٹی آئی یا جماعت, تو اگر وہ ٹکٹ لے کے آ جائے پی ٹی آئی کا تو اس صورت میں کیا کریں؟ یہ بڑی خاص بات, کیا وہ نان مسلم سے گرے ہوئے ہیں؟ پھر میں ایک بات آپ کو یہ کہی کہ اگر کوئی بندہ جو اس ملک میں کا شہری ہو اور وہ میری سر آپ کی بات ہی کر رہی ہے, تو اگر ایون نان مسلم بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ تراوی صاحب کو اس سے بھی گرا رہے ہیں. تو یہ سوال بنتا کیسے ہے؟ اس کا میں یوں جواب دوں گا. دیکھیے جی, ہماری قیادت نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ اطاعت نہیں ہوگا. نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہو گیا تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. غیر ڈیزل کے چلے گا, اب ڈیزل کے چلے گا انشاءاللہ. اور تو کسی کا کوئی سوال؟ ایڈوکیٹ صاحب آپ بات کریں گے, اور اس کے بعد تھوڑی سی بات میں اور بھی کروں گا. اس کے بعد تھوڑی سی بات مجھے اور کرنی ہے, اور اس کے بعد ٹھیک ہے وائنڈ اپ کریں گے. جو بھی یہاں پی ٹی آئی کے سینئر کارکن موجود ہیں, سب سے پہلے تو ساتھی میں راجہ قدیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات کے اندر ایک بڑا ایونٹ کیا, اور ایونٹ کرنے کے بعد کی ہے, اور اس میں ہم نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا, اور جس درد دل کا انہوں نے اظہار کیا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کریں گے, اور ان کی ساری باتوں کو اجازت کرتا ہوں. پالیٹکس کے حوالے سے ان کی اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پالیٹکس کسی کے بات کی جاگیر نہیں ہے. راجہ قدیر صاحب اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی حق ہے, اور وہ لڑے, اور یہ پارٹی جس کو بھی پارٹی ڈسپلن کے اندر رہ کر
जो भी पार्टी फैसला करती है कराना कदीर साहब के हाथ में करती है, तो ये उनका बुनियादी हक बनता है और इसके लिए हम उनको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। बाकी ये है कि किसी और कारकुन को उसके लिए ये नहीं है कि बाकी कोई कारकुन जो है वो बुनियाद करके वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो इसलिए पार्टी के अंदर चुनाव है। सियासी कारकुन है, सियासी कारकुन इलेक्शन लड़ने के लिए जद्दोजहद करता है। जो भी लोग सियासत करते हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कहते हैं कि 22 कैंडिडेट है, 23 कैंडिडेट है, ये लोगों के अपने बनाए हुए ज़हनी ख्यालात हैं, ज़हनी तस्वुरात हैं, और उन ज़हनी तस्वुरात का इलाज जो है वो इस वक्त हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हम ये बता देते हैं कि पार्टी के अंदर रहकर पार्टी जो भी फैसला करेगी उस पार्टी को बात जो है वो इंशाल्लाह तस्लीम करेगी। हाँ, एक बात जो कही है, मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए एक जरूर है कि इस वक्त बात की आदत है, जिसकी वजह से ये पहली मरतबा मुझे एहसास हो रहा है कि हमारी पार्टी के अंदर से कुछ लोग जो है ना पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हमारी क़यादत भी इसके बारे में सोच, इसलिए कि कल पार्टी किसी बड़े नुकसान का ज़्यादा न हो सके। तो मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल मुबारकबाद हो बहुत ज़बरदस्त इस तरह की बात गलत की थोड़ी सी बातें कर लो। पहले भी बात की थी, मैंने रैली के हवाले से मैं आप लोगों का फिर बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतबार की तारीख की सबसे बड़ी रैली करके उसको कामयाब बनाया। यकीनन ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है और मैं इसमें सब कंट्रीब्यूशन आपका है और ये सब आपके लिए है, PTI के लिए है, इमरान खान के नज़रिए के लिए है। हल्के वस्ती बाकी बरादरी के हवाले से बात करूँगा कि इंशाल्लाह मेरे लिए सब नार में, मेरे लिए सब सौदन है, मेरे लिए सब मंदियान है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, तीसरी बात जो थी, मैं राजा नसीम साहब और सलीम साहब का शुक्रिया नहीं अदा कर सका। हफीज़ साहब ने तो बात कर ली, लेकिन आखिर में जो बात करने वाली वही है जी कि मैं साफ़ी हज़रात सच्ची बात आपको बताऊँ कि मैं हमेशा ये सुनता रहा हूँ कि साफ़ी जो है ना बड़ी डंडी मार देते हैं और बड़ा ये और वो, लेकिन आप लोगों पे मुझे फ़ख्र है। आपने जिस तरह की कवरेज दी, मैं आपको दिल से सलाम पेश करता हूँ। सबके नाम भी ले सकता हूँ और ना भी लूँ, लेकिन क्रेडिट बेसिकली आप साफ़ी बरादरी को जाता है। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सच लिखने की तौफीक दे और लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त और बढ़ाए। इसके अलावा अगर किसी ने कोई बातें की बात तो शायद किसी ने कुछ पूछना है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ जनाब। जितनी लंबी बात करनी है मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका, इतना बड़ा ठीक है।